Namaste, Masters. This is Lavanya Vishwanath from Australia. So, before I start the session, I would like to express my sincere gratitude to Saroja ma'am for giving this wonderful opportunity, and to each one of you for joining me today. Express gratitude to you as well. So, for the past few weeks, we are talking about the book of The Four Agreements by Don Miguel Ruiz. We have seen so far about who are the Toltecs and the smoky mirror, about our domestication process, how we are domesticated, and how our belief systems are formed, and how our belief systems will rule our mind, and it will become as a book of law for us. So yeah, this is what we have seen, and we have seen the first agreement, how to break it. So, and today we will be discussing about the second agreement. So yeah, before I start, so you all know that the first half an hour will be in English, and the same thing will be covered in Telugu in next half an hour. So the first 30 minutes and next 30 minutes. So the last week we did discuss about the first agreement, and we told that the first agreement was the main agreement, and if we look at that as one single agreement, then it's more than enough, right? That's what we have seen. um, and we also talked about how the words are powerful, and how it can either create or destroy your confidence. Yeah, the words are the magic, have the magic power. And we also saw that uh, it can either be a or it can be a magic spell, or it can also be a black magic spell. So if we use our words without having sin, that is like, be impeccable with your words. So there it says that so make sure that when you talk there is no sin to it. Means your word should not hurt others. That's the main thing, right? um, and what did we discuss? And we also told, the author told us that if we follow just this one agreement, then we will be able to create a heaven in this world. Yeah, so that was the first agreement. That is, be impeccable with your word. So that's what we have seen in our last session. And today we are going to see what the second agreement is. So that's the first. If you follow the first agreement, then with that agreement itself, you can create a heaven on the earth. But there are three more agreements to it. So the main agreement is that be impeccable with your words, and the rest of the agreements are derived from that first agreement. Okay. So here today's our topic is, don't take anything personally. Okay, so let's see what is it and how is it to implement, and we'll see in more detail about it in our session today. So we all know that, masters, that we live in a world where there's a constant talking always, right? Like it can be either our opinions, or it can be judgment, or you can either praise your friends, or you can criticize them. Everything comes up without non-stop, right? Like everything keeps coming up. And so the author says that this world is it's always talking. It's full of constant talking without any pause. Yeah. So today, the author, this second agreement, he says that it's very simple, but yet it is, if we follow this, it will be life changing for us. So, so the author says, like, what if I say today that we don't take anything personally. See, like when I say, like, if you don't take anything personally, we immediately feel like,
okay, if you don't take then just visualize that we are not taking things anything personally. So we feel like a lot of freedom, right? Um, like when you have some certain kind of control, like suppose in an when you are growing in an environment where there's too much of control, so you feel like you need some kind of freedom, right? So this kind of freedom can be achieved through when you don't take things personally. That's what the author says. So when you don't have that kind of control, what is controlling us here? Let's see what is controlling us here. So so let's say, for example, if I say that if I have hurted anyone by just saying simple comment, probably it might not be my genuine thing to say that, but by mistakenly I've said that, and it I did not mean to say it, but still it got it like my friend got hurt about it. So why do we think that we have hurted them? Because everything, whatever we see around us, we think that it's not about them or anyone. Like we feel that, like if I say any words, it's like the other people, like or I can flip it in a different way. Say like, if for example, if I'm walking on the road or somewhere, and if my friend just came up and say like, oh, what happened, Lavanya, you look so dull today, or something like that, just a comment, yeah. So what happened, will you take it easily, or will you just think about it, and you think, yeah, we think, oh, is it like you might be dressed up very well, and you might be having that lot of confidence, okay, you might be going to somewhere else to a party or something. So suddenly they came and they just told something just like that. You don't look so good in this saree, or so you don't look so like something like that. Say, so what would we do that particular moment, masters? That's what the question is. So that particular moment, am I going to take the comment, or am I not going to take the comment? If I'm taking the comment, what is happening here? If I'm taking the comment, like they're sending the poison to me, and I'm trying to absorb it into me. But it might, like, I can also view in a different way that, okay, you are saying this, but that is his opinion or her opinion, right? But as soon as we hear this kind of comment, we immediately, we don't think. So in our first domestication process, what did we say, masters? How is our belief system is happening? So only and only that when this information, whatever the information is coming to you, only when you accept this, then that information is going to become your belief system, because you have a choice. You have, every one of us are having a choice, but probably we are not aware of it, or few are aware and few are not aware. Yeah. So without our awareness, as soon as my friend comments that, okay, Lamia, you're looking dull, what happened? Though I might be very fresh, according to me, I might have felt, okay, I'm looking so good. Okay, I started. So, but as soon as my friend said, like, I am taking that, immediately the thoughts comes in, okay, probably I'm not looking good. Probably the saree is not looking good. Or my jewelry is not looking good. Something, these thoughts keep flowing into in our mind continuously. Why? Because we are accepting that there is something. Yes, because my friend told, so I'm accepting. We don't think that, okay, that is his or her choice, her opinion. Probably my friend would have had a very bad day, and she would have going to so many emotions within her. Probably then she just came up like with her viewpoint, like Saroja ma'am says that, like, what is like she says, gives an example, right? Like whichever the glass you wear, the same way the world looks. So if I'm wearing a green glass, I look, wherever I look, I feel that the environment is green, the buildings are green. But if I wear a red color glasses, red tinted glasses, so what will it? I can see everything as red in color. Probably in that particular day, my friend would have gone through so many kind of emotions. Who knows, right? But we don't think that way, yeah.
So that's what the author says, like we should stop taking things personally. What happens when we are taking things personally, masters? We are suffering, right? This suffering, this mental suffering is happening continuously every day and every day in and day out, right? You can see that. So in order to stop that, because we thought like everything, whatever happens here, it's because of me. It's because of me, right? So even if the people, it's not only about my friends or relatives or anyone. If you're probably you might be driving your car and suddenly someone will stop at the junction or something, and he starts looking and yelling at you without no purpose. Then suddenly you'll question, right? Did I do anything wrong, or what am I doing, or is it like all these kind of questions keeps popping into our head because we are taking things personally. Probably you might be in your right place, in your where you're supposed to be, your car is supposed to be, but still, these kind of issues, I think everyone would come through, right? So that is what our author says. See, when you're taking things personally, you everything will you will take the suffering. You will take the suffering, and the author also says that in our everyone will be having their, like in their mind, we know that we have got our belief systems are forming the book of law, right? So this book of law, what happens is, in our mind, everyone will be having their own cinema, okay? A movie will be going through. So in my movie, in my life, in my movie, so you all know, if you take if you take a movie, for example, so there'll be a director, there'll be a producer, there'll be heroine, main characters, and there'll be side actors, small characters also, right? Similarly, the same example our author takes, and he says that even in our mind, each individual, we have talked about it, right? We have dreams. So these kind of dreams, it is happening. So it's like a movie which keeps on going. Okay, but here I am the producer in my movie. I am the producer, I am the director, and I am the main character. I am the heroine in my life, because in my movie I am the only main character, and rest of them are all the side characters who play. Yeah, so that's what, like, the author compares it like this. So if someone calls you something, you don't need to take anything personally. And also, there is one more thing which everyone likes, right? Like, suppose, like, I am talking here, right, in this session. So sometimes, if I feel like, okay, if a few of you have told me, like, the class is going very good and the class is nice, so what will happen? That is also not like, that is also coming from your mindset, okay? So it's like, even for the prizes, you don't get impacted with it, because what happens when I start listening to it for a few times, then suppose in one of the session probably I did not do well, and but still I like to hear the same comment saying, like, you did well, right? So what is happening here? I am creating a dependency here. So the dependency means, then there is a suffering attached to it. The suffering comes attached to it. Yeah, so this is what the author says. Like, even when you say that today you did very well, and like if and even your friends, when you go to work, or when you meet your family or anyone, if they praises you, also you be detached. You don't need to take it yours, because you did not do anything. It's only because in their mindset, in their movie, everyone has their own movie. Just now we discussed, right? So everyone, so we are all like in your life. So you will be the main character, and we are all others are all a small character. So when you are appreciating, it's coming from your mindset. So how your day was, and how your emotions was, and how your feelings were, and how the day went through. So everything will play a vital part on it. So that's what author says. You have to
remain as the same person either for a praise or for a criticism. So when we do that, so we will not be attached, and you do not need any kind of approval. And so that what happens, masters, when we do not need any kind of approval, we become free, right? We do not have, like, no one has a control on us. We So when we are not controlled by anyone externally, we feel that we have that freedom, right? Sometimes people will say, I don't have freedom at all. It's not about the external things only, it's also about internally also. Last class we did discuss about the self love and how it plays the vital part in us. So all this plays a vital part with our mentally, masters. So that's what, like, and even in our inner voice can also lie. So the author says, like, sometimes even we feel like, okay, I probably am very good at it, and because of your comments I would think like that, right? I don't want to take it that way, because even my sometimes my mind get confuses. How? Because we have seen that about the mitote, right? What is that? In our past few sessions I'm talking about it. So the mitote is, that's confusion, where when you go to a marketplace, how will it be? It's so noisy, right? You can't hear anything. So it's like noisy thoughts. So this in our mind also, it's the same thing which happens, masters. Every time when we so when we are so our mind is full of with the noisy thoughts, like we do not have any kind of clarity. So many thousands, so many hundreds or thousands of thoughts will be popping through, and so that's the reason you feel like you do not have the clarity what to do and what not to do, what to say and what not to say, right? So this confusion is called as mitote, masters. So we must sort all these noises, and so that, like, we have to let go what we don't what we don't need to serve, right? So um, that's why the author says, like, when you don't take things personally, you will be able to come out of it, like, because the suffering is not attached to it. So that suffering only plays a vital role. Yeah. So for example, I can also take like real life examples, like social media comments, right? Like, I can see, like, I recently talked about this as well in our previous session about um, uh, there are many teenagers who are more focused on their Facebook, Twitter accounts. So saying that, okay, I posted this. Okay, they'll keep checking at that. Okay, did I get any comment? Did I get any likes? Or how many likes did I get? And they will be comparing with other comment about other content creators who would be doing. Yeah, so they like that kind of feedback continuously, that you're doing well and you're looking well. So everything they do it, and you see, masters, so when you have and that is what is happening, because everything you take it personally, that it's because of me, because of I am doing, so I'm getting the feedback. No, it's because the other person probably, you would have also notice, like, if the same person, for example, like, for us, if you take at work or anything, if a person is doing the same work, and probably you will not notice anything on that day, and he might be doing the same work every day, and someday you might appreciate them, and someday you might criticize them, but the person might be doing the same work, right? It's all depends upon our thinking. So we should, like, when someone says to when someone say any kind of words, you don't need to take that blame. Or if you or any kind of praises also, you don't need to take, because everything whatever you say, it's all about the things, about the cinema which is happening within you, about the emotions and what are happening within you. That's what, like, we have seen, like, Sushma ma'am is doing posting, right, about go into yourself internally, what is happening. And Saroja ma'am also gave us the tips about how to relax and let go, right? So get into that awareness. So yeah, we have to follow that. So I think I will stop it here, masters. So, and we can also use the same thing either to your family conflict or anything, masters.
Yeah, the family conflict, let me just say that, like, suppose, like, sometimes what happens when you are within your family, husband and wife, or whatever it is, probably mostly the husband and wife, when they are talking, they might use little harsh words when they are during a fight, right? And you feel hurt, but it's not the truth. So it's like, either your partner's pain it's talking over there. So their emotions, it's their emotions, but not mine. That's what I wanted to say here. So, like, you don't take, like, if someone says that, even your dearest one say any kind of comments during the like, when emotional imbalance, you don't take that as personal. It's their opinion, it might not be your opinion. Just say that it's his opinion, it's not my opinion. That's it, the drama is done. So yeah, so with that, I think I will stop the English session here, masters. Saroja ma'am has, I think, joined. Namaste, Saroja ma'am. Let me unmute ma'am. If do you want to talk, or made you co-host ma'am? If you want to talk, you can talk. If not, I'll continue the session. Okay. Thank you, ma'am. Sure. So, నమస్తే మాస్టర్స్. ఇప్పుడు మనం తెలుగులో సెషన్ స్టార్ట్ చేసుకుంటున్నాము. సో, మనం గత కొద్ది వారాలుగా టోల్టెక్ 4 ఒప్పందాలు అనే పుస్తకాన్ని మనం పుస్తకం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా! సో, గత కొన్ని వారాలుగా ఏం మాట్లాడుకున్నాం మాస్టర్స్? టోల్టెక్ అంటే ఎవరు? మరి పొగ కమ్మిన అద్దం, ఆహ్, తర్వాత మన పెంపక విధానం ఎలా ఉంటుంది? ఎలా మన పెంపక విధానం మన యొక్క నమ్మక వ్యవస్థ మీద ఆహ్, ఇంపాక్ట్ అవుతోంది. సో, ఇంకా మన ఈ నమ్మక వ్యవస్థ అనేది మన మనసులో మనకంటూ నమ్మక వ్యవస్థ ద్వారా మనకంటూ మన మనసులో ఒక న్యాయ గ్రంథం అనేది తయారవుతుంది. సో, మనం ఏది మాట్లాడినా, ఏది చెప్పినా, ఏది చూసినా, ఏదైనా ఒపీనియన్ ఫార్మ్ చేసుకుంటున్నా, సో, అంతా మనము ఎప్పుడు మన మనసు పదే పదే దేన్ని రెఫర్ చేస్తుంటుంది. సో, న్యాయ గ్రంథాన్ని రెఫర్ చేస్తుంటుంది. సో, అక్కడ మన నమ్మక వ్యవస్థలన్నీ ఆ బుక్‌లో ఒక పేజీలు, ఒక పేపర్ తర్వాత ఒక పేపర్ లాగా అలా ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాం కదా! సో, అలా మన నమ్మక న్యాయ గ్రంథం ఉంటుంది అని మనం మాట్లాడుకున్నాము. ఇంకా ఆహ్, సో, ఇంకేం మాట్లాడుకున్నాము? సో, మన మొదటి ఫస్ట్ అగ్రీమెంట్, మొట్టమొదటి అగ్రీమెంట్ మనం మాట్లాడుకున్నాము. ఏంటి? సో, బీ ఇంపెకబుల్ విత్ యువర్ వర్డ్స్. మనము మన వాక్కు దోషరహితంగా ఉండాలి ఎప్పుడు అని మాట్లాడుకున్నాం గదా! సో, ఈ మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఏం మాట్లాడుకున్నాము? మన వాక్కుకి ఎంత పవర్ ఉంటుంది. దానికి మనం ఒక మంత్రం లాగాను చూడొచ్చు. ఇంకా అదే సమయంలో మన వాక్కు ఇంకో విధంగా ఒక క్షుద్ర మంత్రంలాగా కూడా పనిచేస్తుంది అని చూస్తాము. మంత్రంలాగా ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఎప్పుడైతే మన వాక్కు ఇంకొకరికి హాని కలిగించదో, ఇంకా వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తూ ఉంటుందో. మాస్టర్, ఇస్ దర్ సౌండ్ ఇష్యూ? సో, I've seen. No, it's okay, Amma. Good sound. Oh, No okay, problem. madam. So I've All seen good. couple of them. Okay, thank you. Yeah, it must be their phone problem, Lavanya, but it's coming out well. Okay, ma'am. Thank you. Yeah, thank you, Amma. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. సో, మన వాక్కు ఎలా ఉంటుందో మనం చూసాం కదా మాస్టర్. సో, ఒక మంత్రం అంటే ఇప్పుడు ఒకరికి ఇప్పుడు మనం కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తే అది మంత్రంలాగా పనిచేస్తుంది వాళ్ళ మీద. ఇంకొకటి క్షుద్ర మంత్రం అంటే ఏంటి?
ఎప్పుడైతే మనం ఇంకొకరికి హాని కలిగించాలని, ఇంకా బాధ పెట్టాలని మాట్లాడతాం గదా! సో, అది క్షుద్ర మంత్రంలాగా పనిచేస్తుందనేసి మనం విన్నాము. ఇంకేం మాట్లాడుకున్నాము? ఈ గాసిప్ అంటే గాలి కబుర్లు అంటాం గదా! సో, దాని గురించి కూడా మాట్లాడాం కదా! గాలి కబుర్లు అవి మనకు ముందు తెలియకుండా మాట్లాడిండొచ్చేమో. సో, ఇప్పుడు ఎరుక వచ్చినాక అంటే మనం సరోజ మేడం సెషన్స్ అన్నీ వింటున్నాం కాబట్టి, సో, ఈ గాసిపింగ్ అనేది గాలి మాటలనేవి కబుర్లు మనం మాట్లాడకూడదనేసి. ఎందుకంటే దానివల్ల కూడా మనము తెలియకుండానే ఆహ్, చాలా హ్మ్, ఎనర్జీ వేస్ట్ చేసుకుంటున్నామని తెలిసింది. సో, ఇంకొకటేంటి ఇంకా సెల్ఫ్ లవ్, స్వీయ ప్రేమ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది దానికి, మనం ఎలా మాట్లాడుతున్నాం మనతో అనేది కూడా. సో, మన వాక్కు దోషరహితంగా ఉండాలి అంటే వేరే వాళ్ళతో కూడా ఇంకా మనల్ని మనం ఇంటర్నల్ టాక్ ఎలా నడుస్తుంది అనేది కూడా మనం చూసుకోవాలి. మనల్ని మనం ప్రేమిస్తే గదా! సో, ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చాము. టీ పాట్ అండ్ టీ కప్స్ అని. మనకి టీ పాట్‌లో మన టీ ఎంప్టీగా ఉందనుకోండి, మనం గెస్ట్ కానీ ఎవరికైనా ఏమి ఇవ్వగలుగుతాం మాస్టర్స్? ఆ టీ పాట్ నుండి ఏమి వాటర్ ఉండదు, ఏముండదు గదా! సో, అదే మన వాటర్‌ని లవ్‌తో మన సెల్ఫ్ లవ్‌తో కంపేర్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. సో, మనం టీ లేనప్పుడు మనం వేరే వాళ్ళకి కూడా ఏమి ఇవ్వలేం. మనల్ని మనం ప్రేమించుకోలేకపోతే, ఇంకొకరిని ప్రేమించడానికి మనం అర్హులం కాదు అనేసి మనం మాట్లాడుకున్నాం. సో, అందుకే అంత స్వీయ ప్రేమ అంటే అంత ఇంపార్టెన్స్ అని మనం చూసాము. ఇంకేమన్నాము? సో, ఈ ఒక్క ఒప్పందం, అదే అంటే మీ వ దో మన వాక్కు దోషరహితంగా ఉండాలి. ఈ ఒక్క ఒప్పందాన్ని మనము పాటిస్తే చాలు. ఈ భువినే స్వర్గంలాగా మార్చుకోవచ్చు అని మాట్లాడాం కదా! సో, అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది మన వాక్కుకి. ఈ ఒక్క ఒప్పందం ఉంటే చాలు. ఇంకా మిగిలిన 3 అగ్రీమెంట్స్ మిగిలిన 3 ఒప్పందాలు లేకపోయినా పర్లేదు. అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది దీనికి అంటున్నారు. ఈ ఒక్క ఒప్పందం వల్ల. సో, ఈ మిగిలిన 3 కూడా ఈ యొక్క ఫస్ట్ ఒప్పందం నుండే మెయిన్ దానిని ఆహ్, దానికి లింక్ అవుతుందనమాట ప్రతీదీ. సో, అది చూసాము. సో, ఇప్పుడు ఆహ్, మనం అనుకున్నాం గదా! సో, మనం మన వాక్కుని దోషరహితంగా ఉండేలాగా మనం ప్రయత్నిద్దాము అనేసి. ఆహ్, సో, ఎప్పుడు అవేర్‌నెస్‌లో ఉంటే ప్రెజెంట్ మూమెంట్‌లో ఉంటూ అలా ప్రాక్టీస్ చేయడం కానీ ఆథర్ చెప్పారు, మన రచయిత ఏమని చెప్పారు? ఇది సులభమైతే కాదు. సులభంగా అనిపించొచ్చు కానీ సులభమైతే కాదు. కానీ ఆహ్, ఆయన సాధించారంట. సో, ఎవరైనా ఒక్కరు సాధిస్తే చాలు కదండి మాస్టర్స్. ఏదైనా ఒక మనిషి సాధించారనుకుంటే, ఇంకెవరైనా సాధించేయొచ్చు అనేసి అనుకుంటాం గదా! సో, నేను సాధించా సో, రచయిత అంటున్నారన్నమాట. నేను సాధించాను. సో, మీరందరూ కూడా సాధించొచ్చు. ఇది చాలా ఈజీ అనేసి చెప్పారు. సో, అది అక్కడితో మనం లాస్ట్ వీక్ స్టాప్ చేసాం కదండీ మాస్టర్స్. సో, ఈరోజు ఏం చెప్తున్నాము? ఈరోజు మన సెకండ్ ఒప్పందం గురించి, రెండవ ఒప్పందము. అది ఏంటి? ఏ విషయాన్ని వ్యక్తిగతంగా తీసుకోకూడదు అని, అది అది మన టాపిక్ ఈ రోజుకి. సో, ఆహ్, టాపిక్ కదా! సో, దాని గురించి మాట్లాడతాం ఇప్పుడు. సో, మనము ఈ ప్రపంచంలో నివసిస్తున్నాం గదా! ఎలాంటి ప్రపంచం మాస్టర్స్? ఎప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో మాటలు ఎప్పుడు ప్రవహిస్తూనే ఉంటాయి. ఎలా? మన అభిప్రాయాల ద్వారా, ఆహ్, మన విమర్శల ద్వారా, ఇంకా మన ప్రశంసల ద్వారా, ఇంకా ఇంకొకరిని బ్లేమ్ చేస్తూ ఉండడం, నిందల ద్వారా. సో, ఏదో ఒక కమ్యూనికేషన్, ఏదో ఒక మాధ్యమం అన్నమాట. మన సమాచార మాధ్యమం. ఆహ్, సో, ఏదో ఒక సమాచార మాధ్యమం ద్వారా మనం ఇది ఆహ్, వింటూ వె ఇది ఇది ఇలాంటి మాటలెప్పుడు వింటూనే ఉంటాం కదా! సో, సో, ఇంకా గాలి కబుర్లు ఇవన్నీ, రైట్? సో, రచయిత ఏమంటారంటే, మన లైఫ్‌ని చాలా సులభంగా చేసుకోవచ్చు. ఆహ్, ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. మనం ఆహ్, ఈ ఈ ఒక్క ఈ ఈ ఒప్ప ఈ ఒప్పందాన్ని మనము ఎప్పుడైతే అమలు పరుస్తామో అంటారనమాట. సో, ఆహ్, మనము ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఆహ్, ఒక ఎగ్జా ఇప్పుడు ఎవరైనా మనల్ని ఇంట్లో కంట్రోల్ చేస్తున్నారనుకోండి మాస్టర్స్. ఇప్పుడు బయట ఓకేనా? మన ఇంట్లోనో గానీ, లేకపోతే మన వర్క్ స్పేస్‌లో గానీ,
ఎక్కడైనా కంట్రోల్ చేస్తుంటే మనకు బాగా అనిపిస్తుందా? బాగా అనిపించదు గదా! సో, మనకేమనిపిస్తుంది? అరే! నాకిక్కడ ఫ్రీడమ్‌గా అనిపియట్లేదు. ఊపిరి తీసుకోవడానికి కూడా నాకు అనిపియట్లేదు. అంతా ఇబ్బందిగా, నరకంగా అనిపిస్తోంది అంటాం గదా! సో, అలాగే మనకి ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు మనమేమి ఎక్స్‌టర్నల్‌గా అనుకుంటున్నాం గదా! సో, ఎప్పుడైతే మనకిలాంటి ఫ్రీడమ్ వస్తుందనుకోండి, అంటే ఎవరి మాటలు మనం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరు మనల్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఇక్కడ లేదు. ఎవరు మనల్ని ఇక్కడ నియంత్రించడానికి నియంత్రించడానికి ఎవరు లేరు. అంటే ఎలా ఇక్కడ మెంటల్‌గా అంటే మనం మానసికంగా మాట్లాడుతున్నాం. ఇవన్నీ అలానే కదండి మాస్టర్స్ ఇప్పుడు చూస్తాం ఇంకా ఎలా అనేది. ఓకేనా? సో, ఇప్పుడు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతాను. సో, ఇప్పుడు ఎవరైనా మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్తున్నారు. సో, సడెన్‌గా నేను మిమ్మల్ని చూసి ఒక కామెంట్ చేశాననుకోండి. ఆహ్, సో, అంటే మీరు బాగా తయారయ్యారనమాట. బాగా తయారయ్యారు. మీకిష్టమొచ్చిన మంచి శారీ వేసుకున్నారు. మీరు ఇష్టమొచ్చిన నగలేసుకున్నారు. ఇంకా మీరు చాలా అందంగా ఉన్నారనేసి అద్దం ముందర నుంచుకొని చాలా సేపు రెడీ అయ్యారు. ఇంకా మనంత మనం చూసుకున్నప్పుడు మనకనిపిస్తుంది గదా! అరే! నేను చాలా బాగా కనిపిస్తున్నాను, అందంగా కనిపిస్తున్నాను అనేసి. అలా అనుకోని ఇంక బయలుదేరారు మీరు. బయటకెళ్ళగానే మీకు ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్ చూసి మిమ్మల్ని ఏదోటి అన్నారనుకోండి. "ఏంటి ఈరోజు నువ్వసలు బాగా కనిపియట్లేదు" అన్నారనుకోండి. అప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది? సో, వాళ్ళు ఆహ్, ప్రాబబ్లీ చెడు ఉద్దేశంతో చెప్పి ఉండొచ్చు. లేకపోతే చెప్పకుండా కూడా ఉండొచ్చు కదా! సో, ఇది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ మనము ఎలా మనల్ని మనము ఆహ్, మనం ఇక్కడ ఎలా మనం మన భావోద్వేగాలు ఎలా ఉంది అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. సో, ఒకవేళ ఈ ఎగ్జాంపుల్‌లో మాస్టర్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం. సో, బయటకెళ్ళినప్పుడు నేను ఏమనుకుంటాను సడెన్‌గా ఏం చేస్తాను మాస్టర్స్ మా ఫ్రెండ్ కానీ ఎవరైనా తెలిసినోళ్ళు గాని అనగానే ఏమనుకుంటాను, అరే! అవునా! నేను బాగా కనిపియట్లేదా? మోస్ట్‌లీ నేను వేసుకున్న కమ్మలు బాలేవా? నాకు మ్యాచ్ అవ్వట్లేదా? ఎక్కువ అనిపిస్తోందా? లేకపోతే ఈ శారీ కలర్ నాకేమైనా సెట్ అప్పటిదాకా మనకు సెట్ అయిందనుకునే వచ్చాం గదా! కానీ సడెన్‌గా ఏమనుకుంటున్నాం, మన ఫ్రెండ్ మనకు చెప్పగానే అది సెట్ అవ్వట్లేదేమో, నేను నాకు బాగా అనిపియట్లేదేమో, ఎప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఇలా చెప్పదు గదా! ఎందుకిలా చెప్తోంది? నిజంగా బాలేనేమో అనేసి అనుకుంటున్నాను. సో, ఇంత నా మ నా 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 మైండ్‌లో నడుస్తోంది. నా మనసులో నడుస్తోంది గదా! ఇన్ని ఒపీనియన్స్ ఆహ్, రైట్ ఇవన్నీ నడుస్తోంది. మన యొక్క అభిప్రాయాలు రైట్ విమర్శలు ఏమైనా అనుకోండి మనము. ఇవన్నీ నడుస్తోంది మనలో. సో, మనం ఇప్పుడు కానీ నిజమేంటంటే వాళ్ళు చెప్పే దాంట్లో ఆహ్, నిజం ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. అది వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయం. అది వాళ్ళ యొక్క మనస్థితి అన్నమాట. ఒకవేళ నా నా ఫ్రెండ్ ఉంది. ఆ రోజు తన డే ఆ రోజు ఆహ్, తన డేలో వర్క్‌కెళ్ళిందనుకోండి. అక్కడ తనకి ఆ రోజు మంచి రోజు అయిండకపోవచ్చు తనకి. బాస్ ఏదైనా ఏదైనా ఆహ్, విమర్శ చేసిండొచ్చు. సో, అలా తన రోజు గడిచిందనుకోండి. తను రాగానే అలా అలా అయిండొచ్చు గదా! తన భావోద్వేగాలతో తనే డీల్ చేసుకోలేకపోతోంది. సో, అలానే కాదు మాస్టర్స్ మనకు చాలా ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా మనము తీసుకోవచ్చు కదా! సో, అలానే అనుకోవచ్చు కదా! అరే! నా ఫ్రెండ్ యొక్క అభిప్రాయము అది తన యొక్క వ్యూ పాయింట్ ఏమో, తను చూసే దృక్కోణమేమో అని అనుకోవచ్చు కదా! నేను అలా అనుకోను. సడెన్‌గా నాకొచ్చేటేంటి ఎందుకిలా వస్తుంది నాకు సడెన్‌గా కూడా? ఎందుకంటే మన పెంపక విధానంలో మనం చెప్పాం గదా! మన పెంపక విధానం అంతా ఏంటి? ఎలా మన చుట్టూనే మన ప్రపంచమంతా మన వల్లనే నడుస్తోంది. ఏదైనా తప్పు జరిగినా అది నా వల్లనే. సో, చిన్నప్పటి నుండి మనం అలా ట్రైన్ అయ్యాం. సో, మన పెంపక విధానంలో మనం చూసాం గదా! చిన్నప్పటి నుండి ఏది తప్పు జరిగినా మ నే నేనే నే నా వల్లనే అనేదే మనం అలా పెరిగాం. సో, ఇదే మన పెంపక విధానం. సో, అక్కడేం మాట్లాడుకున్నాము. ఇప్పుడైతే మనము ఇన్ఫర్మేషన్ ఆహ్, ఈ సమాచారం ఏ సమాచారమైనా వస్తున్నా కూడా మనము ఎప్పుడైతే దాన్ని అంగీకరించినంత వరకు అది సమాచారంగానే ఉంటుంది. అది మన లోపలికి వెళ్ళదు. సో, ఎప్పుడైతే అంగీకరిస్తామో అప్పుడే మనకు
ఏంటవుతుంది మనం ఎప్పుడైతే మనము అంగీకరిస్తున్నామో, యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడే అది మన మనసులో వెళ్లి రిజిస్టర్ అవుతుందనమాట. ఏమని ఓకే. అది నమ్మక వ్యవస్థలోకి మారిపోతూ ఉంటుంది. మనకు తెలియకుండానే. సో, అందుకనే అంటున్నారు మన రచయిత ఇక్కడ ఏంటంటే ఆహ్, హ్మ్. సో, మన ఫ్రెండ్ కానీ, ఎదుటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఏదైనా మాట్లాడినా, అది వాళ్ళ మనసులో ఉన్న నమ్మక వ్యవస్థ ద్వారా, లేకపోతే వాళ్ళు ఆ రోజు వాళ్ళ మనోద్వేగాలు ఎలా ఉన్నాయో, దాని ఆధారంగానే మాట్లాడుతున్నారు. అలా సడెన్‌గా మనం ఎప్పుడూ ఆలోచించం కానీ మాస్టర్స్ ఈ దృక్కోణంగా ఆలోచించడం మనం ప్రారంభించాలి. సో, ఎప్ వాళ్ళ మనస్థితి ద్వారానే వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు అనేది ఇది సడెన్‌గా వెంటనే మనకి థాట్ రావాలన్నమాట. ఆహ్, సో, ఇంకా ఏంటి సో, సడెన్‌గా ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఇవ్వచ్చు మాస్టర్స్. అంటే ఇప్పుడు ఆహ్, ఎక్కడైనా మనం కార్‌లో వెళ్తున్నాము. మనం రోడ్‌లో చాలా చాలా మటుకు చూస్తాం గదా! సో, రోడ్‌లో వెళ్తుంటే ఏం చేస్తాం, కార్‌లో సడెన్‌గా ఎవరైనా ఒకరొచ్చి ఇలా తిట్టడం గాని, ఇలా చేయి చూపించడం గాని, అలా జస్ట్ సైగలే. అలా చేయగానే ఏమవుతుంది మాస్టర్స్ మనకు? ఇదే గదా! ఇన్‌స్టంట్‌గా మన డ్రామా రన్ అవుతుందనమాట. ఎందుకంటే మన పెంపక విధానం అలా ఉంది. సో, అంటే నాదే తప్పు. నేనే తప్పు చేశానేమో అంటే నువ్వు కరెక్ట్‌గా నీ లేన్‌లో నువ్వు వెళ్తూ ఉంటావు. నువ్వు సిగ్నల్‌లో కరెక్ట్‌గా ఆగి ఉంటావు. కానీ తనకి అర్జెంట్‌గా తను వెళ్ళిపోవాలి, తొందరగా వెళ్ళిపోవాలి. ఎందుకంటే అలా తన యొక్క మనస్థితి ఏమో అది. కదా! కానీ మనము తన యొక్క మనస్థితిలే అది అని మనం ఎప్పుడు అక్కడికి ఆగం. దాన్ని మన మీదకే తోసేసుకుంటామన్నమాట. తీసేసుకొని అప్పుడేమవుతుంది మాస్టర్స్, ఎప్పుడైతే మనము యాక్సెప్ట్ చేస్తామో, అరే! నా వల్లనే అయ్యుండొచ్చు, నేనే తప్పయ్యుండొచ్చు అనేది భావన ఎప్పుడైతే మనకొస్తుందో, అప్పుడు మనము ఆ విషం దీన్ని మన రచయిత ఒక విషంతో కంపేర్ చేస్తున్నారనమాట. ఆ విషాన్ని లోపలికి మనం తీసుకుంటున్నట్టే. ఇది మనం ఆహ్, మానసికంగా ఒక విషయం మనం లోపల తీసుకుంటున్నట్టే. అంతే అని మాస్టర్స్. ఎందుకు విషంతో కంపేర్ చేస్తున్నారిక్కడ? ఎందుకు విషంతో పోలుస్తున్నారిక్కడ? అంటే ఆహ్, ఇప్పుడు విషం అనేది ఏం చేస్తుంది మాస్టర్స్, మనకు హాని చేస్తుంది గదా! మనకేంటి దానివల్ల ఉపయోగం అంటూ ఏంటి లేదు. సో, మనకు హాని కలిగిస్తుంది. సో, దానివల్ల ఏమవుతుంది, మనము బాధపడతాము. అంతే గదా! ఆ ఆలోచన వల్ల బాధపడతాం. తర్వాత మళ్ళీ నేను వెళ్లి ఏం చేస్తాను, ఇంకొకరి మీద అదే బాధను ఆహ్, నా పిల్లల మీద గానీ, లేకపోతే పేరెంట్స్‌తో గానీ, హస్బెండ్‌తో గానీ, ఎవరితో అయినా సరే. ఇదేమవుతుంది, వెంటనే మళ్ళీ రియాక్షన్ కదా! రియాక్ట్ అవుతూనే వెళ్తూ ఉంటాం. అలా సర్కిల్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో, అందుకే మన రచయిత అంటారు, ఇదొక విషము. సో, నువ్వు ఎప్పుడైతే అంగీకరించావో, ఆ విషము నీలోకి ప్రవహించదు. అక్కడికి ఆగిపోతుందనమాట. నువ్వు డోర్ క్లోజ్ చేసేస్తున్నావు. సో, ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ థాట్స్ ఎప్పుడైతే నీకు రావడం మొదలవుతుందో, అప్పుడు అంటే విషం నీలోకి ఎంటర్ అవుతోంది ఆటోమేటిక్‌గా. అది మనకు తెలియదంతే అది విషము అనేసి. కరెక్ట్. సో, ఆహ్, ఇంకా ఏంటంటారంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆహ్, ఒక మూవీ తీసుకున్నామనుకోండి మాస్టర్స్. ఒక మూవీ చేయడానికి ఏం కావాలి? దర్శకత్వులు కావాలి. ఇంకా మన మెయిన్ క్యారెక్టర్స్, హీరోయిన్స్, కథానాయకులు కావాలి. రచయిత, ఇంకా ఎడిటర్లు, ఇంకా చాలా మంది గదా! ఇంకా సైడ్ యాక్టర్స్, ఇంతమంది కలిస్తే ఒక మూవీ తయారవుతుంది కదా! సో, అలానే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు మనం ముందే మాట్లాడుకున్నాం కదా! మన డొమెస్టికేషన్ ప్రాసెస్, అంటే మన పెంపక విధానంలో అందరూ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక కళ అంటూ ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ మనసులో వాళ్ళకి ఒక మూవీ నడుస్తూ ఉంటుందనేసి. సో, ఈ మూవీలో ఏంటి, ఇప్పుడు నా మూవీలో నేనే మెయిన్ క్యారెక్టర్ అన్నమాట. నేనే ఆహ్, ఆహ్, ఆహ్ కథానాయకి అన్నమాట అక్కడ. ఓకేనా? సో, ఇంకా నేనే దర్శకత్రురాలిని, ఇంకా నేనే రచయితని కూడా. ఇంకా ఏదైనా అన్నిటికి నేనే. ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళందరూ సైడ్ యాక్టర్సే. నా జీవితంలో ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళందరూ, నా మనసులో మిగిలిన అందరూ సైడ్ యాక్టర్సే. నా నా అందుకే మనకంతా ఏదైనా తీసుకున్నామనుకోండి, ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నాం? మన మీదనే అనుకుంటున్నాం గదా! ఎందుకంటే నువ్వే అక్కడ నీ లైఫ్‌లో నువ్వే మెయిన్ క్యారెక్టర్ కాబట్టి. అలా ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్‌లోనూ మీ లైఫ్స్‌లో మీరే మెయిన్ క్యారెక్టర్స్. ఇంక మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా సైడ్ యాక్టర్సే అన్నమాట.
సో, ఏ ఎప్ ఈరోజు నా మనసులో ఎలా నడుస్తోందో ఆ విధంగానే అన్నమాట. ఆ విధంగా నేను వచ్చి మీకు ఆహ్, ఎవరైనా ఏదైనా మాట హర్ట్ చేసినా, ఏం చేసినా అదంతా ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరొచ్చి నన్నేమైనా అన్నారనుకోండి, అది మీ యొక్క మనస్థితి అని నేను అర్థం చేసుకోవాలి. అక్కడ అర్థం చేసుకుంటే అక్కడ విషం నాలో ప్రవహించడం లేదు. ఎప్పుడైతే విషం ప్రవహించదో ఏమవుతుంది మాస్టర్ అప్పుడు నేను బాధపడాల్సిన అవసరం ఉండదు కదా! అనేసి లైట్ తీసుకుంటాము. రియాక్ట్ అవ్వము. కదా! మనం ఇక్కడ రెస్పాండ్ అవ్వాలి అంటే ఇలా రెస్పాండ్ అంటే ఇమ్మీడియేట్‌గా ఇలా చేసుకోవచ్చు. మనకు ఇది కొంచెం టైం పడుతుంది. కానీ స్లోగా మనం ప్రయత్నించొచ్చు మాస్టర్స్. ప్రయత్నిస్తే ఏదైనా సాధ్యమవుతుంది గదా! మనం ఇప్పటిదాకా చాలా నేర్చుకుంటూ ఉన్నాము. ఇంకా నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం గదా! సో, ఆహ్, అలా ప్రతి ఒక్కరు ఆహ్, మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ అన్నమాట. ఇంకా ఏం చెప్తారంటే ఇప్పుడు మనకెవరైనా బాధ పెడతారు కరెక్ట్. సో, దీన్ని ఇలా తీసుకుంటాం. కానీ ఇలా తీసుకోవచ్చు కదా! సో, ఇంకొకటేంటంటే బాధ పెట్టినప్పుడు ఇలా ట్రై చేయాలి. మరి ఇంకోటి పొగడ్తలు మాస్టర్స్. ఎప్పుడైనా ఎవరైనా మనల్ని పొగిడారనుకోండి, అప్పుడు మనకేమనిపిస్తుంది మాస్టర్స్? అరె! నేనే చేసింది. నా వల్లనే జరిగింది. నేనే ఇంత చెప్పగలిగాను. అలా అనుకుంటాం గదా! ఎందుకంటే మీరు నాకేదో చెప్పారు. ఈరోజు సెషన్ చాలా బావుంది అన్నారనుకోండి. అప్పుడు నేను ప్రతిరోజు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను. అరె! ఈరోజు ఇంకెవరైనా చెప్తారా? చెప్పారనేసి. లేదా చెప్పలేదు అంటున్నారా? చెప్పలేదు అంటున్నారా? ఓకే. అరె! చెప్పారనేది ఎవరు చెప్తున్నారు? అని చూసుకుంటూ ఉంటాను. ఇక్కడేం జరుగుతుంది మాస్టర్స్ మళ్ళీ డిపెండెన్సీ ఏర్పడుతోంది గదా! అంటే నేను చెప్తున్నానా లేదా అనేది మీరు నాకు మీ అభిప్రాయం మీదనే ఆధారపడి ఉంది అనేసి నేను అనుకుంటున్నాను. కానీ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు గదా! మన మనసుకు తెలుస్తుంది. నేను ఎంత చెప్పాను, నేను ఎంత ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అనేది నా మనసుకు తెలుసు కదా! అరే! ఈరోజు నేను చెప్పాను ఇంత బాగా. ప్రాబబ్లీ ఇంకొంచెం నేను ఆ వర్డ్స్ ఇంకొంచెం యూజ్ చేసుండొచ్చేమో, ఇంకొంచెం బెటర్‌గా చెప్పగలుగుతాను అనేసి అనుకుంటాను నేను. అలా నన్ను నేను ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడంలో తప్పు లేదు మాస్టర్స్. కానీ మీ యొక్క కామెంట్స్ కోసమే నేను వేచి చూడడము అది తప్పు. ఎందుకంటే మీ మీద నేను ఆధారపడుతున్నాను. అలాగే సేమ్ ఈ ఎగ్జాంపుల్‌కప్పుడు నేను అదే ఇప్పుడు మనము సోషల్ మీడియాలోనే చూడొచ్చు మాస్టర్. చాలామంది టీనేజర్స్ పోయినసారి మాట్లాడాం గదా! చాలామంది ఎలా సూసైడ్స్ అలా అన్నీ చేసేసుకుంటున్నారు. ఎందుకు? ఈ సోషల్ మీడియాలో వాళ్ళు చాలా కామెంట్ ఇది కంటెంట్ క్రియేటర్స్ అంటారు వాళ్ళు. సో, వాళ్ళు చాలా పోటీ మీద పోటీ. ఒకరి మీద పోటీ ఇంకొకరు. సో, ఈ ఇన్‌స్టాగ్రామ్, ఫేస్‌బుక్, యూట్యూబ్ అవన్నిట్లో కూడా అరే! ఎంతమంది లైక్ కొట్టారు? ఎంతమంది మనకు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసుకున్నారు? ఇవన్నీ అన్నమాట. ఇప్పుడొచ్చే జనరేషన్స్ మాస్టర్స్ ఈ నాలెడ్జ్ అనేది చాలా అవసరం అనేది మనకి సరోజ మేడం ముందు నుండి చెప్తున్నారు గదా! సో, ఇవన్నీ మనం చెప్తున్నదంతా రివిజనే. మేడం చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్‌లో నుండే ఉన్నదే ఇక్కడ మనమేం కొత్తగా నేర్చుకోవట్లేదు. ఇది జస్ట్ మనకు ఒక రివిజన్ లాగా మళ్ళీ ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. సో, ఇక్కడ అందుకే గదా! మనకు క్రిస్టల్ చిల్డ్రన్ కార్నర్ సెషన్స్ అని ఇవన్నీ మనకు నడుస్తున్నది దానికోసమే. పిల్లలు ఇప్పుడొచ్చే జనరేషన్స్‌కి విపరీతమైన పిచ్చి అన్నమాట. ఆ కామెంట్సు, ఎలా మనకు లైక్స్ వస్తున్నాయా? లేవా? అనేది. కానీ మనమేం అక్కడిదాకా అంటే ఇప్పుడు నేను కంటెంట్ క్రియేట్ చేశాను. నేను సెషన్ చేశాను. అప్‌లోడ్ చేస్తున్నాం. అక్కడితో అయిపోయింది నా పని అని అక్కడిదాకే డిటాచ్ అయిపోవాలి మనం. కానీ మనం అలా చేస్తున్నామా? లేదు కదా! సో వెళ్లి చూసి లైక్ కొడుతున్నామా? లేదా? ఎంతమంది సబ్‌స్క్రైబ్ చేసుకున్నారు? ఇవన్నీ ఆలోచిస్తూ ఉంటాం మాస్టర్స్. సో, దానివల్ల చాలా ఇంపాక్ట్ అవుతోంది మనకు సొసైటీలో. సో, ఎందుకిక్కడ మనం పర్సనల్‌గా తీసుకుంటున్నాము. ఓకే. నా వల్లనే నేను సరిగ్గా చెప్పట్లేదేమో, లేకపోతే ఏమో వాళ్ళకి ఆ నాలెడ్జ్ అవసరం లేదేమో కదా! మనం అలా తీసుకోము. వాళ్ళ మనస్థితికి వాళ్ళకవసరం లేదు. వాళ్ళు ఇంకొక పాత్‌లో వాళ్ళ లైఫ్ జర్నీనే ఇంకొక విధంగా ఉండొచ్చు గదా! సో, ఇప్పుడు ఇంతమంది ఉన్నారు. సరోజ మేడం ప్రతిసారి చెప్తారు. కొంతమందే వస్తారు ఈ పాత్‌లోకి. సో, ఆ కొంతమంది వచ్చినా అలా మనం తీసుకొని మేడం ఇప్పుడు ఎన్ని సెషన్స్ చేశారు. కానీ ఎంతమంది మనం ఎన్ని కోట్లల్లో ఉన్నాం మాస్టర్ జనాభాలు. కానీ మేడం ఎ ఎన్ ఒక్ ఒక్కరొచ్చినా చెప్తారు లెసను. 100 మందొచ్చినా అదే చెప్తారు గదా! సో, మేడంకి అంటే ఇప్పుడు చూసారా ఇక్కడ మేడం ఏది వ్యక్తిగతంగా తీసుకోవట్లేదు అనే దానికి ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. సో, మనం కానీ అలా లేం గదా! సో, అదే ఒక వర్క్ ప్లేస్‌లో గాని, ఎవరైనా ఇప్పుడు మనం బాసు అరిచారనుకోండి. సో, నేను ప్రాబబ్లీ రోజు అదే వర్క్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. కానీ ఆ రోజు మా బాస్ చెప్పడం వల్ల మా బాస్ యొక్క ఆహ్, మ మనో మనోభావాలు మనో ఆహ్, ఆహ్, సో
దానివల్ల కొంచెం భావోద్వేగాలు అవి ఏం నడుస్తున్నాయో మనకు తెలియదు గదా! సో, ఇంట్లో ఏమన్నా నడిచినా ఇంట్లో ఉండే ఆ యొక్క స్ట్రెస్ అంతా తీసుకొచ్చి మన మీద కూడా చేయొచ్చు. సో, ఇలా ప్రతి వ ప్రతి ద అంటే మనకు చాలా ఎక్స్‌పీరియన్స్ వస్తుంటాయి లైఫ్‌లో. ఒక ఫ్యామిలీ కాన్‌ఫ్లిక్ట్ అంటే మనము ఆహ్, ఇప్పుడు హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ గొడవ పడుతూ ఉండొచ్చు కదా! సో, అక్కడ గూడా మనము ఒక్కొక్కసారి కొంచెం హార్ష్‌గా మాట్లాడతామనమాట. కానీ అక్కడ వాళ్ళు బాధతో మాట్లాడుతున్నారు అనేది ఆలోచించాలి. అంతేగాని దాన్ని మనము డైరెక్ట్‌గా అలా వాళ్ళు చెప్పింది డైరెక్ట్‌గా నేనెప్పుడు అలా లేను. కానీ ఎలా యూజ్ చేశాడు ఆ వర్డ్‌ని అనేది మనం తీసుకోకూడదు. వాళ్ళు ఆ బాధని మనం అర్థం జేసుకోవాలి. ఓకే. తనకి బాధపడుతున్నాడు అనేది అర్థం జేసుకొని, ఎందుకో అనేసి అలా అక్కడికే ఫుల్ స్టాప్ పెట్టుకుంటే చాలు అనేసి చెప్తారనమాట. సో, ఇలా ఎయిదర్ పొగడ్తలకు కానీ, లేకపోతే ఎవరైనా మనల్ని నిందించడం గానీ, లేకపోతే హేళన చేయడం గానీ, ఏది, ఏది కూడా మనం మనం ఏది వ్యక్తిగతంగా తీసుకోకూడదు. ప్రతి ఒక్కటి ఆహ్, మా ఇప్పుడు నా యొక్క దృక్కోణం ద్వారానే నేను చూస్తాను. ఇప్పుడు సరోజ మేడం చెప్తారు గదా! సో, గ్లాసెస్ తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు నేను ఎలాంటి కళ్ళద్దాలు పెట్టుకున్నానో, అలా నా ప్రపంచం కనపడుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఎర్ర కళ్ళద్దాలు పెట్టుకున్నాననుకోండి, నేను చుట్టుపక్కల ఎక్కడ చూసినా నాకు ప్రతిదీ ఆ ఎర్ర రంగులోనే కనిపిస్తుంది. అలాగే ఏ కలర్ అద్దాలేసుకున్నా అలా. ఆ విధంగానే నేను ఆ రోజు నా దృక్కోణం ఎలా ఉందో అలానే చూస్తాను. సో, అందుకని మనం ఏదైనా వచ్చినా కూడా దేనిని మనం వ్యక్తిగతంగా తీసుకోకూడదు. అరే! తన మనస్థితిలే అనే దానికి ఎదగాలి. సో, అదే మన చెప్తారనమాట. ఇంకా ఏంటంటే సో, ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఈ గందరగోళంలో ఎప్పుడైతే ఉన్నామనుకోండి మాస్టర్స్, ఏదైనా బ్లేమ్ జరిగినప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం ఈ వ్యక్తిగతంగా తీసేసుకుంటూ ఉంటాం గదా! అప్పుడు మనకేమవుతుంది మాస్టర్స్, మనం చాలా బాధపడిపోతూ ఉంటామా, ఆ బాధపడిపోతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఏదో బాధపడుతున్నప్పుడు గానీ, మరీ సంతోషం పడుతున్నప్పుడు గూడా ఎందుకు డిపెండ్ అవుతున్నాం కదా! మీ యొక్క కామెంట్స్ మీద, దాని మీద, దీని మీద. అప్పుడు ఏం నడుస్తుంది మాస్టర్స్ ఇక్కడ లోపల నా బ్రెయిన్‌లో ఫుల్ ఆఫ్ కన్‌ఫ్యూజన్ అనమాట. ఎలా చేయాలో క్లారిటీ ఉండదు నాకు. ఆహ్, సో, కన్‌ఫ్యూజ్ అయిపోతూ ఉంటాం గదా! సో, ఇప్పుడు మనం లాస్ట్ టైమ్ మాట్లాడుకున్నాం మిటోటే అనే దాని గురించి. ఒక మార్కెట్‌కెళ్ళామనుకోండి, చాలా గందరగోళంగా ఉంటుంది. చాలా నాయిసీగా ఉంటుంది గదా! అక్కడ. సో, ఎవరైనా ఏదైనా మాట్లాడారనుకోండి ఏం వినపడదు. లోపలికి పోదు. సో, అలాగే మనకి ఈ బాధల్లో అలా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, మనకు మొత్తం మన మనస్సు గందరగోళంగా ఉంటుంది. ఏం చేయాలో క్లారిటీ ఉండదనమాట. అందుకనే ఇలాంటి బాధల నుండి బయట పడాలంటే మనల్ని మనము చూసుకోవాలి. ఏది దాన్ని వ్యక్తిగతంగా తీసుకోకుండా. ఇప్పుడు మనకు బుద్ధ స్టోరీ చెప్పారు గదా! సరోజ మేడం. సో, ఏంటి చెప్పారు? సో, ఎవరైనా మనకు గిఫ్ట్ ఇస్తున్నారనుకోండి, మనం ఆ గిఫ్ట్ తీసుకోవట్లేదంటే ఏమవుతుంది? ఆ గిఫ్ట్ వాళ్ళ దగ్గరే ఉండిపోతుంది. సో, అలా మనం ఎవరైనా ఎదుటి వ్యక్తి మాట్లాడుతూ ఉంటే, ఏదైనా అంటున్నా, సో, మనం వ్యక్తిగతంగా తీసుకోకుండా ఉండడం నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే దానివల్ల మనకే లాభం గదా! దానివల్ల మనమే బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. అరే! తన మనస్థితిలే అనేసి వదిలేయాలి. సో, అనేసి ఇది ఈరోజు టాపిక్ మాస్టర్స్. ఇంకా ఇది కంటిన్యూషన్ ఉంది. నెక్స్ట్ వారం మళ్ళీ దీని గురించి ఇంకొంచెం మాట్లాడుకుందాము. ఆహ్, ఐ థింక్ నేను ఈ రోజుకి ఇక్కడికి స్టాప్ చేస్తాను మాస్టర్స్. సో, అన్‌మ్యూట్ చేస్తాను. సో, యూ కెన్ మీరు ఏదైనా ఫీడ్‌బ్యాక్ ఇవ్వాలనుకున్నా యూ కెన్ గివ్. ఇఫ్ నాట్ లైక్ 1 సెకండ్ మాస్టర్స్. ఓకే. ఐ థింక్ మీరిప్పుడు అన్‌మ్యూట్ చేసుకోగలుగుతారు మాస్టర్స్. మీకేదైనా చెప్పాలనుకుంటే, లేకపోతే కామెంట్స్‌లో అయినా పెట్టండి. ఇఫ్ నాట్ వి కెన్ డూ సైలెంట్ మెడిటేషన్ ఫర్ 2 మినిట్స్ మాస్టర్స్. థాంక్ యూ. థాంక్ యూ థాంక్ యూ సరోజ మ్యామ్. um, థాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ మాస్టర్స్. ఇక్కడ చాలా కామెంట్స్ చూస్తున్నాను.
Umadevi Madam, Deepika Madam, Gupta Sir, Krishna Kumar Master. Thank you so much. సో జస్ట్ ఒక 2 minutes సైలెంట్ మెడిటేషన్లో కూర్చుందాం మాస్టర్స్. ఏదైతే మనం జ్ఞానాన్ని తీసుకున్నామో అది మనలోకి సింక్ అవ్వడానికి. సో జస్ట్ ఈ సైలెన్స్తో కనెక్ట్ అవుదాం. మీకు అందరికీ తెలుసు మెడిటేషన్ పోస్చర్. కాళ్ళు 2 క్రాస్ చేసుకోండి, వేళ్ళలో వేలు పెట్టుకోండి, కళ్ళు నెమ్మదిగా మూసుకొని మీ శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టండి మాస్టర్స్. Last 1 minute, masters. Gently rub your palms, masters, and place them on your eyes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Thank you, masters, and thank you, Saroja ma'am, for giving this opportunity. So see you all next week at the same time. Thank you.